ہماری آج کی گفتگو ایک بہت ہی سادہ سے ٹاپک پر ہوگی، اور وہ ٹاپک کوئی ایک خاص فکس ٹاپک نہیں ہے، بلکہ معاشی اعتبار سے یعنی مروجہ معاشرے میں لوگوں کو لین دین میں جو مسائل پیش آتے ہیں، اور بطور خاص وہ مسائل جو مجھ سے لوگوں نے زیادہ سوالات کیے کہ ہمیں یہ مسائل جو ہیں لین دین کے معاملے میں پیش آئے، تو ان مسائل کو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ہم لوگ کاروباری معاملات میں اور لین دین کے معاملات میں بہت ہی غیر محتاط رویہ اپنا چکے ہیں۔ غیر محتاط رویہ اس اعتبار سے کہ ہم میں سے زیادہ تر اشخاص کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں مال آنا چاہیے، کوئی بھی نیا طریقہ یا کوئی بھی کاروبار کا جدید لین دین کرنے سے پہلے ہم کسی بھی صاحب علم کے پاس جا کے مشورہ نہیں کرتے یا اس سے نہیں پوچھتے کہ یہ ایک نئی صورت کاروبار کی آئی ہے، یہ ایک نیا طریقہ لین دین کا آیا ہے، تو آیا اس طریقے سے لین دین کرنا یا اس طریقے سے کاروبار کرنا کیا یہ جائز ہے یا کہ ناجائز؟ اس لیے چند وہ صورتیں جو معاشرے میں رائج ہیں، انشاءاللہ آج ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے ہاں چیز کو فروخت کرنے کے لیے اور اس کی سیل کو بڑھانے کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے ساتھ مزید کچھ انعام جوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کمپنی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ہم سے 5 سوٹ لیتے ہیں تو اس کے بدلے ہم آپ کو 1 سوٹ فری دیں گے، یا عام طور پہ یوں ہوتا ہے مثلا رفان والے اپنی کسی پروڈکٹ کے ساتھ ایک بچے کا کھلونا اٹیچ کر دیتے ہیں۔ آپ میکڈونلڈ کا برگر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کھلونا مل جاتا ہے، تو یہ انعامات جو ساتھ جوڑے جاتے ہیں یا بسا اوقات قرعہ اندازی کے ذریعے سے انعام دیا جاتا ہے کہ کوپن مل جاتا ہے اتنی خریداری کرنے والے کو، اور بعد میں کمپنی جو ہے وہ ایک قرعہ اندازی کرتی ہے اور اس پر انعام دیا جاتا ہے۔ یہ سارے طریقے جو رائج ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیل ہو۔ یہ طریقے اپنی نوعیت میں بالکل جائز ہیں، اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن ان میں صرف ایک طریقہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جس کی طرف نشاندہی کرنا ضروری ہے، اور علماء اکرام نے اس کو تحقیق کر کے ناجائز قرار دیا۔ وہ ایک ایسا اصول ہے جس میں اور بھی طریقے ہمارے ہاں رائج ہیں، وہ سامنے آئیں گے کہ آپ جب کسی سے رقم دے کر چیز خریدتے ہیں تو چیز تو آپ نے خرید لی، اس پر انعام بھی آپ وصول کر سکتے ہیں، لیکن وہ انعام نقد رقم کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، یعنی ایک سوٹ کے ساتھ اگر آپ کو اس پیکٹ میں وہ 100 روپیہ ڈال کر نقد رقم دیتے ہیں تو یہ بے جائز نہیں ہوگی۔ رسول ایک اصولی بات ذہن نشین رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا چاندی درہم کے بدلے درہم کی بے جو ہے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، سوائے اس کے کہ یہ نقد ہو اور برابر ہو، سوائے اس کے کہ یہ کیا ہو، نقد ہو اور برابر ہو۔ میں اس کو ایک آسان مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ مثلا آپ کسی کو 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، روپیہ دینا ہے آپ نے، اس سے کوئی چیز خریدی نہیں ہے، اس کو 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، بدلے میں آپ اس سے 1 لاکھ 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتے، یہ سود ہو جائے گا، یہ سود ہو جائے۔ تو جب آپ کسی سے پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس پروڈکٹ کی قیمت تو آپ نے ادا کر دی، لیکن اس رقم کے بدلے آپ کم رقم واپس نہیں لے سکتے۔ اس لیے یہ بات ایک اصولی ذہن نشین رکھ لیں، بعض اوقات بچوں کے کھلونوں میں یا پیکٹس میں ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ساتھ اماؤنٹ واپس کی جاتی ہے، رقم واپس کی جاتی ہے، ایسی چیز کا خریدنا جائز نہیں۔
ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا یہ بسوں والے، بلکہ جن دکانداروں کی دکانداری چھوٹی دکانداری زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر پیکٹس میں لوگ سکے دیتے ہیں، پیکٹس میں لوگ سکے دیتے ہیں، وہ 100 روپیہ یعنی 100 روپیہ لیتے ہیں اور 95 روپے کا سکے دیتے ہیں، یا جتنے بھی وہ کم دیتے ہیں۔ یہ پیسے کے بدلے پیسہ ہے اور یہ ناجائز ہے، پیسہ دے کر پیسہ لینا۔ اسی طرح آپ چینج لینے جاتے ہیں، مثال کے طور بینک سے آپ چینج لیتے ہیں تو بینک تو اتنا ہی دے دیتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کرنسی والے کے پاس جاتے ہیں چینج لینے کے لیے، آپ اس کو کہتے ہیں میرے پاس 5000 کا نوٹ ہے، مجھے 50 والی کاپی دے دو، چاہے وہ نئی فریش کیش دے یا آپ کو پرانا کیش چینج کے لیے دے، وہ کہتا ہے کہ میں 5000 روپے میں 100 روپیہ اوپر دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہے، کیونکہ یہ پیسے کی نقل و حرکت ہو رہی ہے، پیسے کی بیع ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح سونا ہو، چاندی ہو، درہم ہو، روپیہ، ڈالر، کوئی بھی نقد جو رقم ہے، جب آپ نقد رقم کسی کے ساتھ ڈیل کریں گے تو وہ برابر ہونی چاہیے، اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایک چھوٹی سی بات سے ہم اپنے رزق کو حرام کر رہے ہیں، یعنی یہ سکے لینا ہماری ضرورت ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے، وہ ہر روز بندے لگے ہوئے ہیں، وہ صبح آتے ہیں پیکٹ دیتے ہیں، وہ ان کو 100 روپیہ دیتے ہیں اور وہ ان سے 95 روپے کے سکے لے لیتے ہیں، جبکہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا کہ انہوں نے سود سے اپنے دن کا آغاز کیا، انہوں نے اپنی کمائی کے اندر سود شامل کر لیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس نادانی کا شکار ہیں کہ اپنی صاف ستھری کمائی کو بھی اپنی چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پر وہ حرام کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جنرل اسٹور والا ہے، ایک عام دکاندار ہے، وہ ساری حلال پروڈکٹ سیل کر رہا ہے، ساری حلال چیزیں بیچ رہا ہے، لیکن ان حلال چیزوں کے ساتھ ساتھ اس نے سگریٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، سگریٹ نشہ آور چیز ہے، حرام ہے، اس کی کمائی حرام ہے۔ اب آپ بتائیں ہر چیز حلال ہے، سگریٹ سے کتنے کو وہ آمدن کما لیتا ہوگا، لیکن اگر روزانہ کا وہ 1000 روپیہ کماتا ہے تو اس میں 100 روپیہ وہ حرام کی آمیزش کر لیتا ہے، اس 100 روپے کو وہ ادا کر سکتا ہے، اس کی کمائی حرام ہو گئی، اس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی۔ اللہ رب العزت نے اسے حلال ذرائع عطا کیے تھے، لیکن چھوٹے سے نفع کے لیے، تھوڑی سی لالچ کے لیے اس نے بذات خود اپنی کمائی کو حرام کر لیا۔ تو اس لیے بہت سے ہمارے بھائی جو اس قسم کے گناہوں کے اندر اور اس قسم کی غلطیوں کے اندر ملوث ہیں، جب انہیں علم ہو، پہلی بات تو یہ کوشش کیا کریں جاننے کی، کوشش کیا کریں پوچھنے کی، کوئی نیا طریقہ رائج ہو اس سے پوچھ کے آگے چلا کر۔ ہماری مسجد کے 2 نمازی ہیں، یہ بھائی حارث بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، اور اسی طرح ایک اور نمازی بھائی ہمارے بڑے ریگولر ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، بڑا اہم سوال ہے، میں یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، ایک شخص جو ہے وہ کسی کمپنی میں یا کسی بھی شخص کے پاس اپنی رقم انویسٹ کرتا ہے، پیسے جمع کرواتا ہے، مثال کے طور پر کہتا ہے کہ 10 لاکھ روپیہ میں آپ کے پاس جمع کرواتا ہوں، کمپنی کا مالک یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے اپنے کاروبار کی نوعیت کا پتہ ہے، مجھے اپنے کاروبار کی نوعیت کا پتہ ہے، میرا کاروبار پروفٹ میں ہی جا رہا ہے، میں تمہیں 10 لاکھ روپے پر 10,000 روپیہ مہینہ ایک اندازے کے مطابق کہ میرا پروفٹ اتنا ہوگا، میں 10,000 روپیہ مہینہ تمہیں دیتا ہوں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو سن لیجئے، ایسی انویسٹمنٹ کرنا جس میں حساب کتاب نہ ہو اور اندازے کے ساتھ اماؤنٹ مقرر کر لی جائے، وہ کہتے ہیں کہ مالک جو ہے اس کا کاروبار اس نوعیت کا ہے، اتنا وسیع ہے یا اس نوعیت کا ہے کہ وہ سال بعد حساب کر کے پیسے نہیں بتا سکتا۔ تو علماء کا اس بارے میں واضح فتویٰ یہ تھا کہ ایسی مبہم انویسٹمنٹ کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ وہ ماہانہ 10,000 روپیہ دے، لیکن سال کے بعد اسے پورا حساب کر کے بتانا ہوگا کہ آپ کی رقم اس کاروبار میں انویسٹ ہوئی، اس میں اتنے پیسے پروفٹ ہوا، یہ اخراجات تھے، آپ کا 1% یا 2% تھا، کمپیوٹرائز ہے، ہر چیز کے سافٹ ویئر بن جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر یہ ممکن ہی نہیں ہے
جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی کہ وہ ممکن نہیں ہے مالک کے لیے یہ کرنا کہ وہ حساب کر کے پیسے دے، تو پھر جب حساب ہی نہیں ہے، ایک اندازے سے پیسے دیے جا رہے ہیں، تو یہ سود نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ سود ہی ہے جو کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ہم اس کو کر لیتے. پروفٹ میں جا رہے ہیں لیکن کتنا پروفٹ ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر نقصان ہو جاتا ہے تو کیا نقصان میں وہ کس طرح اس کی پرسنٹیج ہوگی. تو بہت سی شراکت داریوں کے معاملات ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں جو لوگ مبہم شراکت داری کرتے ہیں، کوئی چیز واضح نہیں ہوتی. تو یاد رکھ لیجئے یہ بات، کوئی بھی جو بے ہے، کوئی بھی جو لین دین ہے، اس میں کوئی چیز مبہم نہ رکھا کریں. ہر چیز کو تحریر میں لا کر واضح ہونا چاہیے اور اس کا ایک بیلنس، ایک حساب ہونا چاہیے. چاہے وہ حساب آپ طے کر لیں، سال بعد کریں، 2 سال بعد کریں، جو بھی آپ کی کاروبار کی نوعیت. تو کسی بھی ایسے ادارے میں یا کسی بھی ایسے شخص کے پاس پیسے انویسٹ نہیں کیے جائیں گے جو اپنے کاروبار کا سال بعد یا 2 سال بعد آپ کو حساب پیش نہ کر سکتا ہو یا اس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو. وہ سود کے ضمن میں آ جائے گا اور ایسی انویسٹمنٹ جو ہے وہ حرام ہے. ہمارے ہاں ایک عجیب سا یہ ٹرینڈ جو ہے یہ نکل آیا ہے، یہ چھوٹے ہوٹلوں کے اوپر اور یہ چائے والے کھوکے جو ہیں ان کے اوپر، اور ان کی اب بڑی تیزی سے جو ہے بہتات ہو رہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ ایک چائے والا ایک دکان کھولتا ہے اور وہ اس کے اوپر ٹیبل کے اوپر ہی آپ نے دیکھا ہوگا لوڈو بنا دیتے ہیں. لوگ لوڈو بھی کھیل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چائے بھی پی رہے ہیں. اور اسی طرح سافٹ ویئر ایپلیکیشن کے اندر لوڈو جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول جا رہی ہے. لوڈو کے گیم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو ہم گیمز کھیلتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، اپنے بچوں کو ہم جوئے کی رقم کھلاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارا بچہ جوا کھیلتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا بچہ بہت اچھا ہے. بھئی یہ بے برکتیاں ہیں جو ہمارے بچوں کے دلوں میں اور ہمارے بچوں کے روحانی اثرات آ رہے ہیں. کیا مثال کے طور پہ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے گیمز کے بارے میں، لوڈو ہو یا یہ سنوکر ہو یا اسی طرح اور بھی چند گیمز ہوتی ہیں جو انڈور گیمز ہیں، ان کے بارے میں یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ 2 آدمی گیم کھیلتے ہیں، سنوکر کھیلتے ہیں. اس کلب میں سنوکر کھیلنے کی ایک فیس ہے، مثلا ایک گیم کے وہ 100 روپیہ لیتے ہیں، ایک گیم کا وہ 100 روپیہ لیتے ہیں. طے یہ پاتا ہے کہ دونوں گیم کھیلنے والے میں سے جو شخص ہارے گا وہ 100 روپیہ ادا کرے گا. یہ بغیر کسی شک کے جوا ہے، بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی شک کے جوا ہے. وہ جس میں ایک کو چانس پر نقصان ہو یا اس کو چانس پر نفع ہو. تو یہ اس طرح کی لوڈو کھیلنا یا اس طرح سے سنوکر کھیلنا، گیمز کا حکم کیا ہے اس پر میں پورا لیکچر پہلے جمعہ پڑھا چکا ہوں کہ کون سی گیم جائز ہے کون سی نہیں جائز. اس لیے ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے. ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہمارا بچہ سنوکر کلب میں انجوائمنٹ کے لیے سنوکر کھیلتا ہے. چلو سنوکر تو جو بھی ہے جائز ہے ناجائز ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ جیتا ہے تو جوا لیتا ہے، اگر وہ ہارتا ہے تو جوا ادا کرتا ہے. اپنے بچوں کو اس قسم کی گیمز جن میں ہم جوئے دے رہے ہیں، لوڈو کھیلتا ہے، ہارتا ہے تو چائے کے پیسے ہارنے والا دے گا. عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے، چائے والے کھوکے پہ بیٹھے ساتھ لوڈو بھی کھیلی، کیا طے پایا جی؟ اگر ہارے تو ہارنے والا چائے کے پیسے بھی دے گا اور اگر لوڈو کی کوئی فیس ہے تو وہ بھی وہ ادا کرے گا. یہ چھوٹے پیمانے کے اوپر جوا ہو رہا ہے، اور یہ جوا جس کو اللہ رب العزت نے رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل قرار دیا ہے، ہمارے اندر گندگی پیدا کر دینے کے لیے، ہمارے اندر لڑائیاں جھگڑے فسادات پیدا کر دینے کے لیے شیطان نے یہ جوئے کو ہمارے اندر رائج کیا ہوا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جانوروں کو آپس میں لڑانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. ہمارے ہاں مرغوں کو لڑایا جا رہا ہے، ہمارے ہاں کبوتروں کے مقابلے کروائے جا رہے ہیں، ہمارے ہاں کتوں کو لڑوایا جا رہا ہے، جبکہ ایک جانور کو تکلیف دینا جان بوجھ کر یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت کو جہنم میں صرف اس لیے داخل کر دیا گیا تھا کہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھ دیا تھا.
कमरे में बांध दिया, ना उसको कुछ खाने दिया, ना उसको कुछ पीने दिया, ना उसको खुला छोड़ा कि वो खुद अपना रिज़्क तलाश कर ले। वो भूख से मर गई, अज़ियत से मर गई। इस अज़ियत देने की वजह से जानवर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस औरत को जहन्नुम की सजा में धकेल दिया है। तो जानवर जो मासूम है, जानवर जो हमारे फायदे के लिए बनाए गए हैं, पहला इनको लड़ाना ये गुनाह, और कितना बड़ा गुनाह कि जानवर को अज़ियत देना जहन्नुम में जाने का बाइस, और दूसरा फिर इनके ऊपर जुआ लगाना, ये उससे बड़ा हराम का काम है, हराम की कमाई है जो हम कमा रहे हैं। इसी तरह खवातीन की जानिब से ये सवाल बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये उनकी फील्ड है कि आया खवातीन के लिए ब्यूटी पार्लर का शोबा, ब्यूटी पार्लर खोलना ये जायज है या कि नाजायज है। तो इस बारे में सुन लीजिए, वही बात जो मैंने शुरू में जिक्र की थी, एक छोटी सी कबाहत है, बस उससे आपने बचना है। मिसाल के तौर पे खवातीन जो हैं उनके लिए ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करना ये बिल्कुल ना सिर्फ जायज बल्कि इस्लाम इसकी तलकीन करता है कि औरत ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करे, औरत ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करे। मैंने इसकी कई मिसालें आपके सामने रखी हुई हैं। तो ब्यूटी पार्लर का शोबा खवातीन के लिए बिल्कुल जायज है, उसमें कोई हरज वाली बात नहीं। हरज उसमें क्या है, अगर उस ब्यूटी पार्लर को शरीयत के कवानीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, अगर उस ब्यूटी पार्लर को शरीयत के कवानीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, मसलन वहां पर बेपर्दगी का इंतजाम हो। बहुत से ब्यूटी पार्लर हैं जहां पर दुल्हन को तैयार करने के बाद फोटो सेशन किया जाता है और उनकी तस्वीर बाद में अपने पेजेस के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड की जाती हैं, ये बताने के लिए कि देखिए हमने कितनी अच्छी दुल्हन तैयार की। और इसमें सबसे बड़ी जो कबाहत है, जो इस पेशे को हराम की तरफ ले जाती है, ब्यूटी पार्लर को, क्योंकि बहुत सी बेचारी खवातीन मजबूरन इस शोबे को इख्तियार किए हुए हैं। इसमें जो सबसे बड़ी कबाहत है जो हराम की तरफ ले जाती है, वो दो हैं जो मुझे समझ में आई हैं। नंबर एक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है ये अब्रू के बाल बनाने वाली और बनवाने वाली पर। कोई भी ब्यूटी पार्लर की खातून अगर ये अब्रू के बाल खवातीन की बनाती है तो उसने अपनी कमाई को हराम कर लिया। अदरवाइज वो मेकअप करे, वो उनकी ब्यूटी के लिए कुछ करे, उनके नाखून काटे या कुछ भी करे तो वो उसमें कोई हरज वाली बात नहीं। लेकिन जब वो अब्रू बनाएगी तो जिस तरह एक जनरल स्टोर वाला सिगरेट बेचकर अपनी कमाई हराम कर लेता है, इस तरह एक ब्यूटी पार्लर वाली अब्रू बनाकर अपनी कमाई हराम कर लेती। इसी तरह हमारे यहां ये एक रवाज है कि ये पलके जो हैं, ये पलके, इनको खूबसूरत बनाने के लिए इनके साथ आर्टिफिशियल पलके लगाई जाती हैं। इनके साथ इन पलकों को खूबसूरत करने, बड़ा करने के लिए आर्टिफिशियल लगाई जाती हैं। ये भी हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और सख्त वईद बयान फरमाई बालों के साथ बाल मिलाने वालियों पर, बालों के साथ बाल मिलाने वालियों पर, जो हमारे यहां मसनूई बाल मिला लिए जाते हैं, परांदा वगैरह बना लिया जाता है, या ये जो है ये आंखों की पलकें जो है इनके साथ मसनूई पलकें बना दी जाती हैं। ये दो बुनियादी बातें हैं लाइट सी जिनकी तरफ तवज्जो नहीं है और ये शरीयत ने हराम करार दी है। इसके अलावा कटिंग का मामला है कि खवातीन की बालों की कटिंग जो है वो मर्दों की मुशाबहत की तरह ना की जाए। ये भी एक नाजुक मसला है कि अगर कटिंग को तो बाद उलमा इकराम जायज करार देते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत के दलील से कि उनके बाल कल वफरा थे, तो एक उलमा की राय उसके जवाब के कायल है कि शोल्डर से नीचे, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आता है कि उनके बाल कल वफरा यानी ये शोल्डर जितने थे, इस कंधे जितने। तो उस हदीस से उलमा इकराम ये इस्तेदलाल करते हैं कि शोल्डर से नीचे और बाल जो है औरत कटवा सकती है। एक राय है, बाल नहीं के भी कायल, लेकिन चले गुंजाइश मौजूद है ना, हकीक उलमा जवाज के कायल, तो इससे नीचे वो कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन खवातीन के ऐसे बाल काटना जो मर्दों की मुशाबत हो या गैर मुस्लिम खवातीन की मुशाबत में हो तो ये हराम है। तो ये इस छोटी सी चीज के जरिए से अपनी कमाई को हराम न करें, इस छोटे से मामले में अपनी कमाई को हलाल रखें। हमारे यहां जो प्रॉपर्टी का काम है, मेरे सामने एक सवाल आया है, प्रॉपर्टी डीलर जो है वो मेरे पास आए
ये भी अक्सर लोगों को ये से साहब का पेश आता है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि एक प्लॉट बेचने वाला ये कहता है कि मेरा प्लॉट 5 लाख रुपए में आप सेल करवा दें। बेचने वाले ने जो भी उसने एस्टिमेट लगाया अपनी अकल फहम के मुताबिक, उसने कहा प्रॉपर्टी डीलर वाले से कि मेरा प्लॉट आप 5 लाख रुपए में सेल करवा दें। ठीक है जी, उसने अपना कमीशन लेना है ना सेल करवाने का, जो कि बिल्कुल जायज है। इस कमीशन के बदले उस पर यह लागू है कि वो ग्राहक की खैर ख्वाही करे, उसको धोखा ना दे, जो मौजूदा जमीन का रेट है उसके मुताबिक उसको चीज लेकर दे, अच्छा मशवरा दे, प्लॉट की गारंटी दे, हर तरह से अपनी तसल्ली करे। अब खुदा ना खास्ता कोई लाइलमी में ऊंच नीच हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर उसके दिल में चोर है, वो अपने ग्राहक की खैर ख्वाही नहीं करता, तो उसका कमीशन उसके लिए जायज नहीं हो सकता। कमीशन वो इसी बात की ले रहा है कि मैं अपने ग्राहक को अच्छी चीज जो है वो दूंगा, या इसकी चीज अच्छे दामों सेल करवा दूंगा। तो वो आके कहता है कि मुझे एक कस्टमर ने कहा कि मेरा प्लॉट 5 लाख रुपए में सेल करवा दे। बड़ा हैप्पी बात। कहते हैं कि अभी एक दिन बाद एक शख्स आया और उसने आके कहा कि मैं ये प्लॉट 6 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूं। बेचने वाले ने क्या कहा था कि मैं 5 लाख में बिकवा दो, मैं हैप्पी हूं। खरीदने वाला कहता है कि मैं 6 लाख में खरीद के हैप्पी हूं, खुश हूं। अब इसने उससे भी कमीशन लेना है, उसने भी कमीशन लेना है। मेरे पास पूछने क्या आया? मेरे पास पूछने ये आया कि जो 1 लाख है ना, ये उन दोनों को मैं क्यों छोड़ दूं, ये मैं ही क्यों ना खा दूं। तो मुझसे उन्होंने सवाल किया कि जी अगर हम इस तरह करें कि इससे 5 लाख का ये प्लॉट जो है, इससे 5 लाख इसने कहा दे दें, हम इससे खरीदे बगैर ही अगला बंदा जो 6 लाख रुपए दे रहा है उसको अपने बिहाफ पर सेल कर दें, उससे बयाना पकड़ के इसको दे दें, और ये जो दरमियान वाला 1 लाख है ये हम कमीशन भी हड़प कर जाएं, और ये दरमियान वाला 1 लाख भी हम हड़प कर जाएं। ये तो उसकी अच्छा बन था कि वो आके मुझसे पूछ लिया, तो मैंने उसको बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब इसी तरह एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ये सवाल किया कि कोई शख्स मुझसे आकर कोई चीज मांगता है, फलां चीज मांगता है, मुझे पता है कि वो मार्केट में है, मैं उसको बगैर खरीदे, बगैर मिल्कियत हासिल किए क्या मैं उसको सेल कर सकता हूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम्हारे लिए उस वक्त तक उसको फरोख्त करना जायज नहीं जब तक तुम उसकी मिल्कियत ना इख्तियार करो। जब तक वो प्लॉट आपने अगर खुद 6 लाख का बेचना है तो पहले आप उससे 5 लाख का वो प्लॉट खरीदें, पहले उससे खरीदें। जब आप 5 लाख का खरीद लेंगे अब वो आपकी मलकियत हो गया, चाहे आप उसको 2 लाख देकर खरीद लें, बाकी टाइम ले लें, जो भी चलता है, लेकिन एक दफा उससे वो प्लॉट आपको खरीदना पड़ेगा। मैंने कहा पहले आप उससे खरीदें, खरीदने के बाद फिर इसको 6 लाख का बेचें। कहता है मैं उनको खरीद लावा थे जो मुकर गया थे फिर आगे ना कारोबार होगा। कहता है ये 5 लाख का मैं को तो खरीद रहा पर जो 6 लाख का गांव मेरा उन्हें 5,000 टोकन मिलता जो मुकर गया था फिर। मैं कहा यही तो मसला है कारोबार में नफा नुकसान। कारोबार नाम ही इसी चीज का रिस्क लेना पड़ता है। ये कितना आसान था, उधर से पैसे पकड़ने थे इधर दे देने थे, नहीं कमीशन लेना है तो फिर दोनों के दरमियान दोनों की खैर ख्वाही करके जो भी बिटवीन उसके सौदा होगा उसके दरमियान करना चाहिए। तो ये मुझे ये इसलिए पता है कि मेरे पास ये सवाल आया, अगर ना प्रॉपर्टी हो, कपड़ा हो, कई ऐसे डील हो रही हैं हमारी बाजारों में जिनका बारे में लोग पूछते ही नहीं है, पता ही नहीं है, बस नफा देखते हैं, पैसे आ रहे हैं, बच रहे हैं, चलो ठीक है जी काम कर दो। इसलिए ये बात मशीन रखें, कोई भी प्लॉट हो, कोई भी चीज हो, अगर आपने सेल करनी है आगे किसी को तो आपको पहले उसकी मलकियत लेनी होगी। वो मलकियत फाइल की सूरत में हो, वो करारनामे किसी की सूरत, एक होता है ऑर्डर पे कोई चीज बनाना, उसकी सूरत अलग होती है, यानी आप कस्टमाइज कोई चीज बनाते हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, बंदा आपको ऑर्डर दे देता है, वो सूरत अलग। एक और बड़ा अहम सवाल होता है, ये सवाल जो है ये ज्यादातर डॉक्टर्स के हवाले से किया जाता है। हमारे यहां एक तरीका राइज है कि ये जो अद्वियात बनाने वाली, मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं, ये डॉक्टर्स को मुराद देती हैं, ये डॉक्टर्स को
गिफ्ट्स देती हैं, गिफ्ट छोटा लफ्ज है, बल्कि ये तो पता नहीं क्या कुछ देती हैं, गिफ्ट तो वो छोटा लफ्ज। तो मुझे एक डॉक्टर ने यह सवाल किया, बल्कि कई डॉक्टर्स ने यह सवाल किया, लेकिन वो सवाल क्या है, डॉक्टर कहते हैं कि हमने मरीज को एक मेडिसिन लिखकर देनी है, रेफर करनी है। इसकी दो सूरतें हैं, इसकी दो सूरतें बनती हैं। एक सूरत तो यह है कि कंपनी डॉक्टर को कहती है ये होंडा सिविक आपकी हुई, हाँ आपने करना यह है कि जो मरीज भी आएगा उसको किसी और कंपनी की नहीं बल्कि हमारी कंपनी की मेडिसिन लिख के देते जाना है। इसके गलत होने में, हराम होने में मेरा ख्याल है आप भी फैसला कर सकते हैं कि कोई शक की गुंजाइश नहीं है। यह डॉक्टर की बेईमानी है, यह डॉक्टर की बेईमानी है, यह डॉक्टर की अपने पेशे के साथ गद्दारी है कि अगर कोई डॉक्टर पेशेंट को सिर्फ इसलिए अद्वियात लिख कर दे कि उसने कंपनी से माल खाया हुआ है, तो यह रिश्वत भी है, यह धोखा भी है, यह बेईमानी भी है, यह गलत भी है, बहुत कुछ है इसमें। एक डॉक्टर कहता है कि जी देखिए बात यह है, हमने पेशेंट को दवाई वही देनी है, मसलन पेशेंट हमारे पास आता है, वो हकदार है कि उसको कॉन्स्टॉन दी जाए, हमने कॉन्स्टॉन देनी है, चाहे हमने कंपनी से कुछ लिया हो या ना लिया हो। तो अगर हमने उसको कॉन्स्टॉन देनी है तो देनी तो हमने है ही, तो हम अगर कंपनी से कुछ ले भी लेते हैं तो क्या हर्ज है? बात समझ रहे? कॉन्स्टॉन इसलिए नहीं लिखी कि कंपनी से पैसे लिए हुए हैं, लिखनी कॉन्स्टॉन ही है, लिखनी उसको या डिस्प्लिन ही लिखकर देनी है। अगर कंपनी ने पैसे ना भी लिए तब भी उसका मर्ज इसका तकाजा करता है कि डिस्प्लिन ही लिख के देनी है, तो लिखनी तो डिस्प्लिन ही है, तो कंपनी कह भी रही है कि चलो यार हमसे ये कोई फ्रिज भी एक साथ ले, तो लेने में क्या हर्ज है? तो इस पर फिर उलमाए इकराम से जब मैंने मशवरा किया और उस पर मुकम्मल तहकीक की, तो डॉक्टर हजरात इस बात को गौर से सुन लें कि उनके लिए ये लेना भी जायज नहीं है। अगर उन्होंने दवाई लिखनी भी कोई हो, इसके बावजूद भी किसी भी कंपनी से एक्स्ट्रा कोई भी तोहफा लेना, कोई भी एक्स्ट्रा आमदन लेना, वो डॉक्टर्स के लिए जायज नहीं है। उसकी वजह सुनने क्या है? उसकी वजूहात दो हैं। पहली वजह यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सरकारी ओहदे पर किसी को फाइज किया तो उसको जब भेजा तो वो माल लेकर आया, मिसाल से समझाने लगा हूं, जब वो माल लेकर आया तो उसने कहा ये माल सरकारी ज़कात है और ये वो तहाइफ हैं जो लोगों ने मुझे दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मां के घर बैठा रहता तो तोहफे देने आते, तुझे यहां लोग क्यों दिए? क्योंकि तू सरकारी मुलाजिम है इसलिए दिए। लिहाजा तहाइफ भी कहां जाएंगे? बैतुल माल के अंदर तहाइफ भी जाएंगे। क्या पता चला कि जब आप किसी को तोहफा देते हैं ना तो लामुहाला तौर पर दिल में कल्बी झुकाव उस तरफ होता है। यह मुमकिन नहीं है कि ना हो, कल्बी झुकाव उस तरफ होता ही होता है। जब कोई कंपनी डॉक्टर को तोहफा देगी, लाजमन बात है डॉक्टर का झुकाव इस तरफ होगा कि मैं इसी की मेडिसिन लिख के दूं। एक बात। दूसरी बात, डॉक्टर का पेशा इस बात का मुतकाजी है, डॉक्टर का पेशा इस बात का मुतकाजी है कि उसने पेशेंट से फीस भी ली है और वो खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर हर तरह से अपने मरीज को फेवर देगा। हर तरह से वो किसको फेवर देगा? अपने मरीज को हर तरह फेवर देगा। अगर कंपनी से वो कुछ लेता है, जो कि ट्रेंड बन चुका है, लेते हैं डॉक्टर और कंपनियां देती हैं, उन कंपनियों को पता है कि हमने देना है और डॉक्टरों को पता है कि हमने लेना है, तो जब वो मरीज वो मेडिसिन खरीदने के लिए जाता है तो मुझे बताएं, जो डॉक्टर को गाड़ी दी है वो गाड़ी के पैसे डॉक्टर दे रहा है या वो मरीज दे रहा है? गाड़ी के पैसे कौन दे रहा है? कंपनी किससे वो पैसे ले रही है? मरीज से ले रही है। डॉक्टर इनडायरेक्टली मरीज पे अपनी गाड़ी डाल रहा है, मरीज का नुकसान कर रहा है, जबकि डॉक्टर का पेशा इस बात का मुतकाजी है कि वो मरीज की खैर ख्वाही करे, वो मरीज का भला करे। कंपनी में से पहले से दे दे, कंपनी ने उसी दवाई के ऊपर उसकी कॉस्ट डाल
कर उस दवाई के अंदर से निकालनी है डॉक्टर की गाड़ी भी। इसलिए ये बात मशीन रख लें। उलमाए किराम की इस बारे में वाज़ेह राय ये है कि डॉक्टर का पेशा बड़ा मुकद्दस पेशा है। बल्कि मैं कहता हूं कि डॉक्टर हजरात जितनी खिदमतें खर्च करते हैं, ये सिर्फ फराइज को पूरा करते रहें तो इंशाअल्लाह इनके लिए जन्नत बहुत आसान है। क्योंकि जो खिदमतें खर्च का काम करता है, जो लोगों की मुश्किलात आसान करता है, उसके लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की नबीद सुना दी। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीना मस्जिद नबवी में एतकाफ करने को बेहतर करार दिया। इस बात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये बात ज्यादा पसंद है कि मैं किसी दोस्त के साथ जाऊं और उसकी तकलीफ को, किसी मुसलमान की तकलीफ को दूर करके उसके वापस लौटूं। ये बात मुझे ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि मैं एक महीना मस्जिद नबवी में एतकाफ करूं। तो एक डॉक्टर तो सैकड़ों लोगों की तकलीफ दूर करता है, सैकड़ों लोगों को वो काम आता है। ये इतना मुकद्दस पेशा है। लेकिन अपनी छोटी सी मिस्टेक से, अपनी छोटी सी गलतियों से या अपने छोटे से तमा और लालच से जो है वो अपने पेशे के साथ गद्दारी इंसान को नहीं करनी चाहिए। इसी तरह हमारे यहां वकालत का पेशा है। वकालत का पेशा बिल्कुल, इसको हम, इस पेशे को हम गलत नहीं कह सकते। बात चीजें होती हैं, उनका इस्तेमाल उनको सही या गलत बनाता है। मिसाल के तौर पे अब अंगूर है, अंगूर बेचना कोई गलत काम है? बिल्कुल हलाल है ना अंगूर। लेकिन आप अपनी हलाल चीज को भी हराम के इस्तेमाल के लिए सेल नहीं कर सकते। मिसाल अंगूर से, आपको पता है अंगूर से शराब बनती है, बल्कि शराब को अंगूर की बेटी कहते हैं। वो शायर ने कहा ना, अंगूर की बेटी ने तूफान उठा रखा है, वो तो अच्छा हुआ अंगूर के यहां बेटा ना हुआ। तो अंगूर से बनती है ज्यादातर शराब। अब एक शख्स अंगूर बेचता है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अंगूर बेचने वाला एक शराब बनाने वाली कंपनी को अंगूर नहीं बेच सकता। क्यों? उसे पता है मेरे अंगूर से शराब बननी है। एक शराब बनाने वाली कंपनी के साथ ताउन करना, उसके साथ खरीदो फरोख्त करना, उनके साथ लेन देन करना, यह उसके लिए जायज नहीं हो सकता। अंगूर हलाल है, अंगूर खरीदे, अंगूर बेचे, बेचना बिल्कुल जायज है। कोई उससे खरीद के जो मर्जी करता फिर, अगर उसको नहीं पता तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक अंगूर बेचने वाला बजाते खुद जो है वो किसी शराब वाली कंपनी को अंगूर सेल नहीं कर सकता। तो इसी तरह वकालत का शोबा जो है हमारे यहां बहुत अच्छा शोबा है। बहुत से लोगों को, बेचारे फंसे हुओं को ये लोग रिलीफ देते हैं। लेकिन एक वकील के लिए अपने पेशे को उस वक्त वो हराम कर लेता है जब उसको ये इल्म होता है कि मैं जिसका केस लड़ रहा हूं वो झूठा है, वो मुजरिम है, वो दगेबाज है, वो धोखेबाज है, या उसको वो खुद तरीके सिखाता है बचने के, उसको खुद तरीके मुजरिम को सिखाता है। तो बताइए, ये खुद अपने आप पर अजाब नाज़िल करवाने वाली बात नहीं है तो और क्या है? और सैकड़ों लोग जो है हमारी अदालतों के अंदर, कितने झूठे गवाह, कितनी झूठी कस्में अपने ऊपर लानतें भेजना, ये सब कुछ जो है हम हराम भी कमा रहे हैं और खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआई देकर ये कहते हैं कि हमारे ऊपर अज़ाब नाज़िल फरमा, और हम हमारे ऊपर जो है वो ये खुदा नाज़िल फरमा। तो ये मार्केट के अंदर ये वो बातें हैं, ये लेन देन के वो तरीके हैं जो लोग अक्सर जो है वो कसरत से सवाल करते हैं हमें, और कसरत से जो है वो लोग इनके बारे में, इन मसाइल के बारे में जो है वो हमसे पूछते हैं। तो मैं इस आज की इस गुफ्तगू से कम से कम जो बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, जो बातें हमने सुननी चले वो तो हमें समझ में आ गई, जो नहीं हमें बहुत से मामला ऐसे हैं जिनका हमें इल्म नहीं है, कम से कम ये बात हमें जरूर पता चल गई है कि हम जो भी लेन देन करते हैं ये इतना आसान काम नहीं है, ये इतना आसान मामला। क्योंकि आजकल जदीद तरीके, ऐसे ऐसे तरीकों से, मसलन एक सवाल मेरे पास आया, चले वक्त थोड़ा इख्तिसार से बात कर देता हूं। एक सवाल आया, एक दोस्त है, वो उसको कहता है, मसलन उसकी एक फैक्ट्री है, वो उससे कहता है कि हम जब उधार चीज लेते हैं, मसलन हम तेजाब लेते हैं, वो कहता है कि हम तेजाब खरीदते हैं तो हम जब उधार खरीदते हैं तो हमें मिलता है 15 रुपए लीटर, अगर हम कैश खरीदें तो हमें मिलेगा 13 रुपए लीटर। वो अपने दोस्त को कहता है कि आप मुझे 10 लाख 10 लाख रुपया दे दो, मैं ये कैश खरीद लेता हूं, 13 रुपए लीटर, 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 13 रुपए लीटर,
मैं ये तेजाब जो मुझे 15 रुपए लीटर मिल रहा है ना उधार, कैश पर मुझे 12 रुपए लीटर मिलेगा, मैं ये खरीद लेता हूं कैश पे, 3 रुपए लीटर बच जाएगा ना, वो हम 1.5 रुपया कर लेंगे, वो उसको पैसे दे लेता है, वो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। आप समझे पता नहीं ये भी हराम है। मैं देख रहा हूँ चेहरों से चेहरों की मिसाल क्या करता आप कहते हैं, अक्सर लोग समझ रहे यार मुझे लगता है भी हराम हो, नहीं ये बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन देखिए बारीकी बयान करने लगा हूं मैं, वो मेरा दोस्त वो भी पढ़ा लिखा था। अच्छा, अब वो 10 लाख उसके पास पड़ा है, उसने तेजाब मंगवा लिया, तेजाब मंगवा के कर लिया, डील हो गई। अब वो 10 लाख रुपया जब अब वापस कर नहीं किया उसने कहा यार बात यह है कि 10 लाख रुपया तुमने मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इससे अगला सौदा खरीद लेता हूं, मैं इसी 10 लाख से अगला सौदा खरीद लेता हूं। वो कहता नहीं, पहले मुझे इरशादुल हक असरी साहब से पूछ लेने दो। इरशादुल हक असरी साहब से पूछ, इरशादुल हक असरी साहब के पास गए, इरशादुल हक असरी साहब ने मामले को सुना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, एक बै में 2 सौदे नहीं हो सकते, एक बै की है। इरशादुल हक असरी साहब ने फतवा दिया, क्या होगा? नहीं, पहले एक बै मुकम्मल हो। एक बै मुकम्मल कैसे होगी? वो तुम्हें 10 लाख रुपया वापस करे, तुम उसे 10 लाख पकड़ो, फिर अगले सौदे की बात करो तो ये जायज होगा, वगरना ये हराम है, ये सूद है, जिसके बारे में एक बै में 2 बै नहीं हो सकते। कितना बड़ी मसला, वजाहत क्या है यार, पैसे बड़े हैं मैं अगला सौदा कर, नहीं, एक बै मुकम्मल होनी चाहिए। पैसे दिए, चीज खरीदी, उसमें प्रॉफिट तकसीम हुआ, वो पैसे वापस आए, ये एक सौदे की बात हुई थी ना, उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, एक सौदे की बात हुई थी, एक टर्म की बात हुई थी। तो एक टर्म मुकम्मल कब होगी? जब उसके पैसे उसको वापस आए, पैसे हाथ में पकड़ो, फिर अगले सौदे की बात करो। इतनी बारीकियां हैं हमारे दीन के अंदर, लोगों को नुकसान से बचाने के लिए, लोगों को सूद से बचाने के लिए। ये जो हम बाजारों में बेबरकती देख रहे हैं, और ये जो अपने घरों में बेसकूनियां देख रहे हैं, और ये जो जवाल देख रहे हैं, ये इस वजह से है कि हम खरीदो फरोख्त के मामलों में तहकीक से काम नहीं लेते। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह मुझे आपको जो कहा जो सुना समझने के और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि